నమస్తే. సామాన్యుడి చేతిలో సామాజిక అస్త్రం నెంబర్ 1 న్యూస్‌కి స్వాగతం. నేను రవీంద్ర. అధికార వర్గాల్లో ప్రధానంగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ తాజాగా ఒక వీడియోని విడుదల చేశారు. ఆ వీడియోలో ఉన్నటువంటి సారాంశంపై తీవ్రమైనటువంటి స్థాయిలో చర్చ జరుగుతుంది. ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఆయన దాదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్‌లో ఐఏఎస్ అధికారిగా 30 ఏళ్ల పాటు పనిచేసినటువంటి సందర్భం. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలో, కారణాల్లో లేకపోతే ఏదైనా అనుకోండి. ఆయన మాత్రం వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నారు లాస్ట్ ఇయర్. వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో తాజాగా ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలు చెప్పారు. నేను ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరికి ఒక ఫైల్ వచ్చింది. ఆ ఫైల్ చట్ట విరుద్ధంగా ఉంది. కానీ నాపై ఉన్న ప్రెజర్‌తో నేను దాన్ని మూవ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే అతనికి ఇష్టం లేకపోయినా తప్పని పరిస్థితుల్లో రాజకీయ ఒత్తిళ్ళు నాపై ఉన్నతాధికారులు కాస్త ఇబ్బందులకు గురి చేయటం వల్ల నేను అది మూవ్ చేశాను అన్నట్లు ఆయన సారాంశం. ఒక ఐఆర్ఎస్ అధికారి, ఒక ఐపీఎస్ అధికారి ఏబి వెంకటేశ్వరరావు, అలాగే కృష్ణ కిషోర్ జాస్తి. ఈ ఇద్దరి విషయంలో నేను చేసినటువంటి తప్పు అదే. 30 ఏళ్ల పాటు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అనేక జిల్లాల్లో కలెక్టర్‌గా పనిచేశాను. ముఖ్యమైనటువంటి విభాగాల్లో నేను హెచ్ఓడిగా పనిచేసినటువంటి సందర్భాలున్నాయి. అప్పుడు నన్ను హీరో చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు నన్ను జీరో చేశాయి. ఒక చిన్న తప్పు నన్ను అందరూ వేలెత్తేటువంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను మార్చింది. అందుకే ఆ ఒక్క కారణంతోనే నేను వీఆర్ఎస్ తీసుకోవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అన్నాడు. నేను పనిచేసినటువంటి విధానంలో ఎక్కడా కూడా నాపై నేను ఒక పార్టీకో, ఒక నాయకుడికో కొమ్ము కాయటమో లేకపోతే ఏది నేను చేయలేదు. కానీ అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులను బేస్ చేసుకొని తప్పని పరిస్థితుల్లో అలా చేయాల్సి వచ్చింది. పబ్లిక్ అపాలజీ దానికి సంబంధించి వీడియో మనం చూసాం. దాంట్లో చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలు ఒకసారి మనం చూద్దాం. అంతా కాకపోయినా ఆయన చెప్పినటువంటి విధానం. Shot down, or I would have put my remarks saying that I feel ethics and morality low. This doesn't pass. Proposal of DGP office or should be rejected. It resulted into huge social not only sufferings for both A.B. Venkateswara Rao sir and Krishna Kishore sir personally, వాళ్ళ family members ki at a personal level, at a social level. I realized it. నేను వాళ్ళిద్దరికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళతో I said sorry to both of them. But man is a social animal. I think it's my duty also to publicly say sorry to both A.B. Venkateswara Rao sir and to Krishna Kishore sir. Sir, please pardon me in your thoughts. I don't know whether I will meet you in person ever, but in your thoughts, please pardon me. When I shared this thought with many of my friends in Delhi, they asked 3 or 4 things they told. First, they said that maybe maybe it is you are part of the big chain. Maybe you would have written what you wanted to write. Result would have been same. My answer to my friends is maybe would have been same, but the journey of ethics and morality is a personal journey. It's a journey I want to have for my own conscience, not for anybody else. At least I would have died without any guilt that I did not apply the lens of ethics and morality. The second thing which all my friends keep telling me, ఇది ఇప్పుడు ఈ లెవెల్లో ఇప్పుడు చేసినప్పుడు what is the outcome? Why are you doing a public apology? The suffering which A.B. Venkateswara Rao sir has to undergo, he has undergone. What Krishna Kishore sir has to undergone, they have undergone. Then why are you doing this public apology? And what you anyway have come out from IAS, you are no more in IAS. The first is, yes, I cannot bring back their sufferings. I cannot reduce their suffering in that time period. But maybe as a selfish human being, I am trying to clean my inner conscious. I am behaving in a selfish manner.
The second part is, it's too late, Praveen. ఇప్పుడు నీ IS కూడా పోయింది కదా. IS was part of my life. It was not bigger than my life. I have still left some part of my life is still left. Now going forward, I will whenever any issue to be examined in my life, in my career 2.0, there are different lens to examine an issue. Basic survival lens, rules and regulation lens, tradition of culture of the organization lens, financial viability lens, the respect to the elders lens, ఎన్ని రకరకాల లెన్స్ ఉంటాయి. బట్ నౌ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, while examining any issue, I will first put the lens of ethics and morality. And one of my friends said, మీ ఇద్దరికే సారీ చెప్తున్నారు, you must have also done the same thing to many people. I thought very hard. I said all other cases, as a commissioner ఉండొచ్చు, as a collector గా ఉండొచ్చు, as a principal secretary గా ఉండొచ్చు, I always, if I had a rough conversation, was only to improve him as a person. I keep telling my friends, నేను చాలా మందికి ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్షన్స్లో నేను పుల్అప్ చేసేవాళ్ళు. Now I have come out from government. Many of them are still working in government. Some of them might have retired. Now to I am nobody in government. Let any one of them say that my conversation of that was not to improve their performance for themselves. అది పరిస్థితి. ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఆయన ఒక మంచి అధికారిగా గుర్తింపు పొందారు. అప్పట్లో అనుకున్నారు విఆర్ఎస్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అని దాదాపుగా ప్రధానమైనటువంటి పత్రికల్లో, మీడియాల్లో ఆయన గురించి రాశారు. ఆయనతో ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేసినటువంటి సందర్భం. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, నేను విఆర్ఎస్ తీసుకుని త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నాను అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆ వీడియో ద్వారా ఎప్పుడో జరిగినటువంటి ఘటన అప్పుడే చెప్పొచ్చుగా. ఆయన తరచు ఏదో ఒక వీడియోని అతను సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా బయటికి రిలీజ్ చేసేవారు. మరి ఇప్పుడేమైంది? ఇప్పుడు ఎందుకు అంత ఆగమేఘాల మీద క్షమాపణలు చెప్పడం? ఇక్కడ దీనికి రాజకీయ కోణం ఉంది అనేది రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ. అదేంటంటే, త్వరలోనే ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అమరావతిలో కీలకమైనటువంటి ఆయనకు బాధ్యతలు అప్పగించబోతుంది కూటమి ప్రభుత్వం అనేది ఒక పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే, ఆయన అంతా హడావుడిగా ఒక్కసారిగా ఆయన బయటకు వచ్చి ఆ వీడియో చేయటం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్గా చేసినట్లు మనం ఫస్ట్ భావించాలి. అదేదో అప్పుడే చెప్పుంటే ఇంత పరిస్థితి ఉండేది కాదు. అంటే రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ, అధికార వర్గాల్లో కూడా ఏదో కావాలని నేను చెప్తుంది కాదు. అయితే ఇక్కడ ఆ విధంగా చెప్పటం వల్ల వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో ఐఏఎస్లు కానీ ఐపీఎస్లు కానీ ఎన్నో ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నారు అనేది ఒక మెసేజ్ అనేది బయటకు రావాలి. కాబట్టి ఆయన్ను కూటమి ఎంపిక చేసుకుంది అనేది ఒక ప్రచారం అయితే, సాధారణంగా ఈ ఏదైతే రెగ్యులేషన్స్ కానీ రూల్స్ కానీ దానికి సంబంధించి కొన్ని సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం అయితే ఒక అధికారి ఎవరైనా సరే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ విఆర్ఎస్ తీసుకుంటే దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఆ పోస్టులోకి రావటానికి అర్హుడా అని డౌట్ రావచ్చు. అస్సలు రాలేరు, మళ్ళీ అవకాశం లేదు. ఆయనే స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ పోస్టులోకి రావడానికి అవకాశం లేదు. మరి ఆయన ఎటువంటి విధంగా రావచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఏదైనా సరే వ్యవస్థలో ప్రభుత్వం ఇష్టం. కొన్ని సలహాదారులు పోస్టు కానీ లేకపోతే కాంట్రాక్టర్ బేసిక్ మీద కానీ అదే హోదాలో ఒక కీలకమైనటువంటి బాధ్యత ప్రవీణ్ ప్రకాష్కు కూటమి ప్రభుత్వం అప్పగించబోతుంది అనేది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి చర్చ. అవకాశాలు ఉండుండొచ్చు, ఏమో ఆయన మదిలో ఏముందనేది తెలియదు. ఆయన ఎందుకనంటే శాశ్వతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను వదిలేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు.
మరి ఎందుకు ఇంత వీడియో చేయటానికి కారణం ఏంటి? దానికి సంబంధించి ఇద్దరు అధికారులకు బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పడం ఏంటి? మళ్ళీ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడటం ఏంటి? వ్యవస్థలో లోపాల గురించి మాట్లాడటం ఏంటి? ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడటం, మొరాలిటీ గురించి, వాల్యూస్ గురించి అన్నిటిని కూడా ప్రస్తావించారు ప్రవీణ్ ప్రకాష్ వీడియోలో. ఇవన్నీ ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరమా? ఎందుకంత అర్జెన్సీ అనేది ఒక చర్చ. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రవీణ్ ప్రకాష్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి, దాదాపుగా 30 ఏళ్ల పాటు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో సర్వీస్ చేసినటువంటి అనుభవం కలిగిన వ్యక్తి. అయితే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఆ హోదాలో ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వంతో ఖచ్చితంగా చాలా దగ్గరే వ్యవహరించాలి, తప్పదు. అక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ ఉందా, కూటమి ఉందా, లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందా, బీజేపీ ఉందా, పార్టీతో సంబంధం లేదు. కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలకు దగ్గరగానే వ్యవహరించాలి, అనుకూలంగా ఉండాలి, నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, తప్పదు. ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయినా వారు చెప్పింది వినాలి, చేయాలి. ఇప్పుడు ఆయన వీడియోలో చెప్పింది అదే. నేను అలా చేసే ఉద్దేశం నాకు లేదు, చట్ట విరుద్ధం అని తెలుసు, కానీ తప్పలా. వృత్తి ధర్మంలో భాగంగా బాధపడుతూనే నేను ఆ ఫైల్ని మూవ్ చేశాను అన్నారు. ఇక్కడ దాన్ని బట్టి వైఎస్ఆర్సీపీ ఇప్పటికే ఒక రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చిక్కుకుంది. మరి అటువంటి పార్టీలో ఇప్పుడు తాజాగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు కానీ, చోటు చేసుకుంటున్నటువంటి సమీకరణాలు చూస్తే కాస్త భిన్నంగానే ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి ఓవరాల్గా రాజకీయ వర్గాల్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ, వీఆర్ఎస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆయన అయితే మళ్ళీ వచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేయరు. కానీ ఎందుకో ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చినటువంటి సమయం వచ్చింది. దాని వెనుక ఎవరి ప్రమేయం ఉంది, ఎవరి ఒత్తిడి ఉంది అనేది ఆయనకే తెలియాలి. అది కూడా వీడియో రూపంలో చేసి త్వరలోనే బయట పెడతారేమో అన్న విధంగా ఒక చర్చ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే చాలా కీలకమైనటువంటి విభాగాల్లో ఆయన పనిచేసినటువంటి అనుభవం ఉంది ఉన్నతాధికారిగా. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ఒకవేళ కూటమి అటువంటి అవకాశం ఇస్తుంది కాబట్టే ఆయనతో అలా మాట్లాడించారా? ప్రవీణ్ ప్రకాష్పై ఉన్నటువంటి ఒక ముద్ర చెరిగిపోవడానికి ఈ వీడియో కారణమా? ఆయన అన్నారు, నేను చేసినటువంటి పనులు నన్ను హీరోని చేశాయి, కానీ ఒక చిన్న తప్పు ఆ హీరో నుంచి నన్ను జీరోగా మార్చింది అన్నారు. ఇక్కడ పాయింట్ అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఇటువంటి సందర్భంలో మరి చూడాలి రాబోయే రోజుల్లో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ అమరావతిలో సేవలు అందించబోతున్నారు అనేదైతే ఒక చర్చ జరుగుతుంది. మరి ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఈ టాపిక్పై మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.